Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, seperti biasa saya untuk memulakan tadabbur kisah Qur'ani bab tadabbur kisah Musa dan Khidir dalam surah Al-Kahfi ini, saya akan memberi peluang dan ruang untuk Ananda Ashaj bagi membacakan ayat-ayat dalam surah Al-Kahfi. Dan kerana Ashaj sudah selesai dengan izin Allah menghafalkan surah Al-Kahfi, maka saya mencuba untuk memperkuatkan ingatannya, di mana saya akan bertanya kepada Ashaj, adakah sanggup untuk membacakan tiap-tiap kisah pada tiap-tiap pertemuan di hari Jumat ya. Jadi saya meminta kepada Ashaj untuk membacakan kisah Ashabul Kahfi sahaja dalam surah Al-Kahfi. Minggu depan membacakan kisah pemilik dua kebun. Minggu depannya lagi insyaAllah membacakan kisah Musa, dan minggu depannya lagi insyaAllah membacakan kisah Zulkarnain ya. Ayat yang keberapa? Kisah Ashabul Kahfi bermula? 9. Ayat yang ke-9. Boleh ya baca ya? Oke, saya persilakan kepada Ashaj untuk membacanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Jangan tengok dulu apanya? أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيب كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته وهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات
الشمال وكلب باسط ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولو نلت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليكم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا
للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. Dah. Belum, satu lagi mertafaq, ada dua. Innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anharu yahallawna fiha min asawir min dhahabin wa ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Sadaqallah alazim. Senyum loh. Jauh nih kok. Hah? Alhamdulillah. Terima kasih untuk Ananda Syaj Attaqi yang mau juga membacakan surah Al-Kahfi, bab kisah Ashabul Kahfi, walaupun bibirnya tengah sakit ya, tengah alse besar ya, terhimpit oleh giginya, jadi suaranya kurang jelas tadi membacanya. Begitulah anak-anak dia, puan-puan dan tuan-tuan, sisi baiknya yang ada kita syukuri, sisi buruknya yang ada kita sabari, karena kita akan belajar banyak daripada kehadiran anak-anak itu di hadapan kita. Kadang perangainya membuat kita geram, kadang perangainya membuat kita tenang, tetapi Allah tak mungkin akan membuat kita selalu dalam kenikmatan. Allah akan uji kita dengan beberapa perangai yang ditunjukkan oleh anak-anak kita kepada kita. Tapi ala kulli hal, saya bersyukur kepada Allah, semakin banyak keburukan yang ditunjukkan oleh anak-anak saya misalnya, semakin tak henti-henti lisan untuk mengucapkan doa yang terbaik, bukan berbentuk umpatan, cacian ataupun makian. Jadi dia Asya sudah merasa kurang bagus dalam persembahan hafalannya, sehingga dia meminta pada saya, senyumlah Umi. Perangai itulah yang sebetulnya perlu untuk diajarkan kepada anak-anak kita, bagaimana berperangai yang baik, khususnya ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Baik, hari ini kita sudah masuk pada ayat yang ke-67 dan 68. Yang 66 sudah pun berlalu, jadi saya bacakan dahulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala, berkatalah Khidir, ya, Khidir berkata kepada Musa, innaka, sesungguhnya engkau wahai Musa, lan tastati'a, engkau tidak akan mampu, ma'iya, untuk bersamaku, sabra, dalam keadaan sabar. Wa kaifa tasbir, dan bagaimana mungkin engkau boleh bersabar, ala ma, kepada sesuatu, lam tuhit bihi, yang kamu belum lagi diliputi, ya, pada sesuatu itu, khubra, pengetahuan yang cukup ataupun pengalaman. Jadi dua ayat ini menjelaskan tentang responnya Khidir terhadap permintaan Nabi Musa alaihissalam. Pada ayat yang ke-66, Nabi Musa telah meminta kepada Khidir dengan kelemah lembutan, dengan penuh kerendahan, dengan penuh ketundukan. Qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Boleh tak aku mengikuti engkau wahai Khidir
supaya engkau mengajarkan ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu, ya, kepadaku. Perkataan Musa ini, rayuan Musa ini direspon oleh Khadir dengan satu jawaban yang mencabar Musa alaihissalam, yaitu qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sungguh engkau takkan dapat bersamaku ini dalam keadaan sabar, wahai Musa. Bagaimana mungkin kamu boleh bersabar atas sesuatu yang kamu tidak ada pengalaman langsung tentang sesuatu itu? Masya Allah. Jadi dari sini saya boleh melihat satu rangkaian yang cantik yang Allah susun mengenai para pencari ilmu. Kalau minggu lepas kita bincang tentang jalan ilmu adalah keletihan, kepayahan, dan kesusahan seperti yang dijelaskan oleh Abdullah Balqasim. Maka pada ayat seterusnya adalah bahwa jalan ilmu ialah kesabaran. Barang siapa yang tidak bersabar, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Dapatan ilmu selari dengan kesabaran. Lalu bagaimana cara kita untuk bersabar dalam menuntut ilmu? Maka Allah jelaskan pada ayat yang ke-67 dan 68. Bagaimana caranya? Kita akan cek nanti pada faedah tafsiran ayat tersebut. Oke. Apa yang Ustazah hendak kemukakan kepada puan-puan dan tuan-tuan yang sedang mendengarkan siaran ini adalah bahwa ilmu yang diminta oleh Musa kepada Khadir, ya, itu adalah ilmu yang benar, yaitu rusda. Ilmu yang telah diamalkan oleh Khadir, ya, ilmu yang didapati oleh Khadir secara benar dan diamalkan secara tepat dan benar. Karenanya ilmu yang seperti ini amat susah untuk didapat. Jadi puan-puan dan tuan-tuan, ini tafsirannya. Ilmu yang dikatakan rusda, yang menghantar seseorang pada kebaikan, pada jalan kebaikan atau kebajikan, itu amat susah untuk mendapatkannya. Ya, amat susah untuk mendapatkannya. Dan syarat untuk mendapatkannya adalah dengan sesuatu yang sangat mahal, yang susah untuk kita berikan. Apakah itu? As-sabru, yaitu kesabaran. Ya, jadi kita tahu sekarang ilmu yang dituntut oleh Musa daripada Khadir adalah ar-rushd, yaitu ilmu yang benar yang menghantarkan seseorang kepada petunjuk ataupun kepada kebajikan. Dan ilmu ini nilainya mahal, karena itu tidak semua orang boleh mendapatkan rushd. Tidak semua orang boleh mengamalkan ilmu. Dan ilmu yang jenisnya akan diamalkan ini yang sangat susah untuk diperolehi. Maka syarat itu telah dikemukakan oleh gurunya, yaitu Khadir. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Jika demikian engkau punya permintaan Musa, kamu takkan dapat. Mengapa? Karena ilmu ini hanya akan dapati oleh orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu itu sekaligus pengalaman. Masya Allah. Jadi kalau kita susun, ada rushd, ada sabr. Lepas sabr ada khabr, ya, khubrun. Jadi ada rushdun, ilmu yang menghantar kepada kebajikan. Ada sabrun, ya, yaitu satu kekuatan dalam diri untuk menjalani perkara itu sampai dapat. Lalu khubrun, yaitu pengalaman dan pengetahuan yang cukup tentang sesuatu yang ingin didapat. So ada rushdun, ada sabrun, ada khubrun. Ketiga-tiga ini sangat berangkai. Bermakna setiap orang yang ingin menuntut ilmu, kena dipastikan pada orang tersebut ada kesabaran. Dan setiap orang yang ingin bersabar dalam menuntut ilmu, kena dipastikan orang itu ada pengetahuan dan pengalaman tentang sesuatu yang hendak dituntut. Itu 3 poin. Oke, jadi kalau kita combine ayat 66, 67, 68 ada 3. 66 tentang rushdun, 67 tentang sabrun, 68 tentang khubrun. Ketiga-tiga ini tidak boleh dipisahkan dari seorang penuntut ilmu apabila ingin mendapatkan rushd, yaitu ilmu yang menghantar kepada pengamalan praktis,
yaitu sesuatu ilmu yang benar yang didapat yang menggerakkan hatinya untuk mengamalkan dalam bentuk tindakan praktis, itu namanya rusdun dan amat berat pendapatannya. Ya, karena itu kita pernah mendengar istilah qad tabayyana rusydu minal ghayyi, telah nampak jelas antara rusyd dengan al-ghayy. Rusyd itu lawannya ghayyin. Ghayyin itu yang tersesat karena kepandaiannya yang tak mampu mengamalkan kepandaiannya, justru ya hawa nafsunya mengingkari ilmu dan keyakinannya itu, sehingga digelar sebagai al-ghawun, yaitu orang-orang yang tersesat dari petunjuk yang benar, bukan karena tak ada ilmu, tetapi tak mampu untuk menguasai hawa dan nafsunya. Sedangkan orang-orang yang berjaya untuk mengamalkan ilmunya itu disebut dengan ar-rasyidun. Maka kita pernah mendengar istilah al-khulafa ar-rasyidun, bukan al-khulafa al-muhtadun. Ada sebutan khulafa ar-rasyidun, itu adalah para khalifah pengganti Nabi yang terus mempraktiskan ilmu Nabi dalam kehidupannya sehari-hari. Mereka itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, mereka itu adalah Umar, Uthman, dan Ali, dan ada sebagian menambahkan khulafa al-khamisah adalah Umar bin Abdul Aziz, ya. Jadi makna rusdun itu amat berat, dan kita bukan mencari ilmu, kita bukan mencari pengetahuan yang lebih, tetapi kita mencari rusyd, yaitu bimbingan Allah untuk membuat kita berada di atas siratal mustaqim. Baik, ini sedikit ya tafsiran daripada Ustazah mengenai ayat yang ke-67 dan 68 apabila kita ingin menghubungkan poin-poin penting dalam dua ayat tersebut, ya. Jadi ada sabrun, ada khubrun, yang sebelumnya ada rusydun. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang telah Allah anugerahkan ar-rusydu. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, bahwa sahabat kalian semua yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seseorang yang sangat pandai, ma dhalla, tidak pernah sesat, wa ma ghawa, dan sentiasa ilmunya itu diamalkan sehingga tidak dikatakan sebagai orang yang menyeleweng. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran, bahwasanya akhlak ataupun tindak tanduk budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran berjalan ialah Rasulullah, Al-Quran yang diam adalah alam semesta, Al-Quran yang berkata-kata adalah Al-Quran Al-Karim, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. So ada tiga kaitan antara Rasulullah, alam semesta, dan firman Allah yang berbentuk Al-Quran Al-Karim. Apakah faedah yang boleh kita keluarkan daripada dua ayat tersebut? Mari kita tengok dalam kitab kita masing-masing, ya, muka surat yang ke-74. Di sini ada ungkapan bahasa Indonesia, guru seyukianya. Seyukianya itu sepatutnya, selayaknya, semestinya. Itu seyukianya. Guru sepatutnya mengingatkan murid tentang ilmu yang akan diajarkan. So di sini kita contoh sebagai seorang parents yang bertindak sebagai pendidik, sebagai guru untuk anak-anak kita, kita kena belajar kepada Khadir. Ya, kita kena belajar kepada Khadir, sementara orang-orang yang statusnya sebagai murid kena belajar kepada Musa alaihissalam. So sekarang kita tempatkan diri kita siapa? Adakah kita sebagai seorang murid ataukah kita sebagai seorang guru? Dua-dua Ustazah. Baik, kalau kita dua-duanya bermakna kita kena belajar kepada Musa alaihissalam dan yang kedua kepada Khadir. Oke. Sekarang bahagian guru atau pendidik, ya, atau pengajar. Ketika hendak menyampaikan ilmu kepada anak muridnya, kena dipastikan guru itu telah menjelaskan rangkaian apa yang hendak diajarkan kepada muridnya. So, di sini Al-Imam Ibnu Ashir mengatakan bahwa ayat ini adalah merupakan peringatan Khadir kepada Musa terhadap apa yang akan dihadapinya nanti. Ya, bukan setakat kabar, tetapi satu peringatan. Musa, engkau takkan sanggup pun nak belajar bersama aku, nak follow aku punya rush, yaitu punya aplikasi, punya amalan, punya tindak tanduk. Ya, maka Musa bukan belajar ilmu pada Khadir, rush,
yaitu amalan praktis yang dilakukan oleh Khadir, ya, yang berdasar pada ilmu yang benar. Walaupun ilmu itu benar, ya, tidak semua orang boleh menerima kalau orang itu belum pernah punya latar belakang pengalaman tentang ilmu yang hendak diambil. Anda akan mengingkari misalnya kalau tidak tahu tentang masalah ilmu makrifat. Betul ke begini. Kalau sudah ada latar pengalaman, Anda boleh bertahan, maintain dekat situ. Tapi kalau tidak, mungkin akan keluar. Jadi begitu juga Musa, akhirnya keluar juga. Ya, tak boleh tahan. Menunjukkan betapa sedikitnya orang yang Allah bagi rusyd. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Amat sedikit orang yang boleh bersyukur. Ya. Thumma wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'ida qalilan ma tashkurun. Terkait bab ilmu yang mengarah kepada pengaplikasian itu, amat sedikit orang yang boleh bersyukur terhadap jalan-jalan ilmu itu, seperti pendengaran, penglihatan, ataupun hati untuk memikirkan apa yang didengar atau apa yang dilihat. Jadi amat sedikit. Oke, di sini juga Ibnu Ashur mengatakan, hendaknya seorang guru mengingatkan muridnya dengan memaparkan sisi-sisi pembahasan ilmu yang akan disampaikan, terutama jika dalam mempelajarinya itu ada kesusahan. Ya, jadi kalau seorang guru sudah menjangkakan ilmu ini akan susah untuk didapat, maka seorang guru itu kena memaparkan sisi-sisi apa yang perlu dimiliki oleh seorang murid. Contoh misalnya ustazah, ya, mengajar tentang ilmu al-amsal fil Quran, ilmu yang sangat tinggi dalam Al-Quran, ilmu perumpamaan. Wa ma ya'qiluha illal alimun. Tidak ada yang boleh memahami tentang perumpamaan itu melainkan orang-orang yang berilmu. Jadi karena susah dan banyak keluhan, maka ustazah akan nyatakan sisi-sisi pengetahuan yang perlu untuk dimiliki oleh para murid. Contoh, kena banyakkan untuk membersihkan hati sebagai satu alat untuk mengolah dapatan pendengaran. Kena fokus dalam mendengar, kena duduk betul-betul dalam keadaan tenang, tepikan segala kesibukan, redha dengan apa yang Allah bagi pada hari itu, dan bersihkan kalbu dengan banyak istighfar dan bertaubat. Jadi karena benda ini susah akan didapatkan, maka kita sebagai pengajar kena memperjelaskan pada murid itu sisi-sisi yang perlu untuk dimiliki, khususnya bab kesabaran inilah. Karena setiap murid inginnya cepat faham, 1, 2, cepat boleh tulis nota, 3, cepat boleh dakwah. Tidak boleh bertahap. Mereka ingin segera aku nak macam itu, tapi proses itu yang belum dilalui, pengalaman belum cukup, tetapi sudah meminta mendapatkan sesuatu yang telah dimiliki oleh orang-orang yang berpengalaman lebih bertahun-tahun belajar tentang al-amsal. Jadi kita kena tahu diri, baru belajar tentang Al-Quran, level ilmu yang tinggi, hendak mendapatkan semua seperti orang yang sudah lama-lama belajar, memang tidak dapat. Karena apa? Apa yang Allah bagi selari dengan effort orang tersebut. Ya, jadi ini perlu untuk dijelaskan. Jadi para guru bukan cuma dia menghurai, menabur ilmu untuk didengar oleh para murid, tetapi metode itu yang paling penting untuk disampaikan. Apakah metode, apakah cara bagi para penuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu, ya, sehingga murid itu, ya, tidak dipersusahkan oleh gurunya, ya, dengan tidak menjelaskan sisi-sisi apa yang kena dimiliki. Maka kita belajar pada Khadir. Khadir ketika diminta oleh Musa agar memberikan rusyd, yaitu ilmu yang praktis, Khadir terus memberikan satu penjelasan. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Jadi dibagi tahu ilmu ini agak berat, wahai Musa, perlu adanya kesabaran, dan kesabaran itu perlu ditop up dengan adanya pengalaman. Tapi diizinkan juga untuk follow Khadir selama 3 kali peristiwa. Pada peristiwa yang ketiga, Musa tak boleh tahan, barulah Khadir mengatakan, hadza firaqu baini wa bainik. Inilah perpisahan antara aku dengan dirimu. Artinya level Musa belum mampu mencapai level Khadir dari segi ilmu yang khusus dimiliki oleh Khadir. Bukan kita nak katakan Khadir lebih tinggi daripada Musa.
Musa tetap lebih tinggi karena beliau adalah seorang Nabiullah, Kalimullah, dan diberikan wahyu, diutus untuk kaum yang tercerdas yaitu Bani Israel. Tetapi dalam satu sisi saja Allah tak bagi. So kita akan belajar bahwa tidak ada orang sempurna yang boleh mengutip semua ilmu Allah, yang boleh mengutip semua ilmu Allah. Hatta seorang Nabi pun dia tak dibagi oleh Allah ilmu yang Allah bagi pada seseorang tertentu, yaitu yang diberikan pada Khadir alaihissalam. Masya Allah. Jadi saya pun akhirnya banyak belajar di sini. Untuk satu, merendahkan diri, untuk tidak menganggap lebih pandai, untuk tidak menyatakan bahwa semua ilmu ada pada diri sendiri. Bukankah Musa juga tak diberikan oleh Allah ilmu yang Allah berikan pada Khadir? Nah, disitulah kita belajar bahwa ilmu Allah itu sangat luas. Supaya tak muncul kesombongan, maka dikurangkan satu bahagian yang orang itu tahu. Supaya tak muncul kesombongan pada Musa alaihissalam, Allah tunjukkan ada ilmu yang aku tak bagi pada engkau. Jadi setiap orang akan merasa rendah dengan kekurangannya. Jadi itu cara Allah hendak mengajar manusia agar merasa rendah di hadapan Allah, karena ada sisi-sisi tertentu yang tidak disempurnakan oleh Allah pada diri orang tersebut. Ya, baik. Puan-puan dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jadi itu adab seorang guru kepada muridnya kena menjelaskan sisi-sisi pembahasan ilmu yang akan disampaikan kepada murid apabila pada pembahasan ilmu itu terdapat kesusahan nantinya pada diri seorang murid, ya, dan itu kena diaplikasikan dalam proses belajar dan mengajar. Apa faedah yang kedua? Faedahnya adalah urgensi ataupun pentingnya sabar dalam menemani seorang alim ataupun dalam menuntut ilmu. Oke, jadi poin penting yang kedua di sini adalah sabar. Ya, kita kalau sebut istilah sabar sangat mudah untuk digerakkan oleh hujung lisan kita, sabar. Tetapi dalam konteks pengaplikasiannya adalah sebaliknya, amat susah untuk dilakukan oleh anggota badan kita. Oke, jadi syarat yang kedua selepas adanya ketawaduan Musa, kerendahan, ya, kelembutan kepada Khadir, bahwa jalan ilmu untuk mendapatkan pengetahuan dari seorang alim itu adalah hendaknya pada diri seorang penuntut ilmu itu ada kesabaran, ya. Di sini Syekh As-Sa'di, Ibnu Sa'di As-Sa'di, ya, dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman menyebutkan sesiapa yang tidak bersabar dia tidak akan mendapatkan ilmu. Ini diambil dari ungkapan Khadir, ya. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Jadi innaka lan tastati'a ma'iya sabra artinya ar-rusydu ataupun ilmu yang mengarah kepada aplikasi praktis itu tidak akan dapat diraih oleh seseorang apabila pada orang itu tidak akan ada kesabaran. Karena apa? Ilmu dalam proses penerapannya itu hanya perlu kesabaran. Anda tahu misalnya sabar itu disayang Allah, sabar itu boleh memadamkan dosa Anda, sabar itu boleh mengangkat darjah Anda, iya kan? Itu ilmu kan? Tapi ketika anak misalnya menumpahkan susu di atas karpet yang tetamu sekejap lagi akan datang, boleh tak kita mengawal kesabaran kita dengan ilmu yang boleh kita recall daripada ayat-ayat Quran yang telah kita pelajari? Belum tentu, karena belum tentu inilah kita katakan bahwa sabar itu perkara yang luar biasa dalam proses pencarian pendapatan ilmu yang sifatnya ilmu itu dipraktiskan. Ada setengah orang menjadi kolektor ilmu, ya, ensiklopediator. Tetapi ada orang yang tidak mengoleksi ilmu, tapi setiap ilmu itu diikat dengan pengamalannya. Itu namanya ar-rusyd. Itulah yang kita katakan perlu sabro. Tidak ada ilmu yang didapatkan oleh seorang penuntut ilmu, ya,
lalu diterapkan, melainkan kunci pertama ketika menuntut ilmu pasti ada sabar. Karena sabar ketika menuntut ilmu akan melayakkannya pada sabar yang kedua ketika menerapkannya. So ada dua sabar, dalam menuntut ilmu untuk mendapatkannya, dan yang kedua dalam menerapkan ilmu itu ketika bertembung dengan fakta, realiti atau masalah. Jadi ilmu itu di-recall, ada masalah sekian, macam mana nak hadapi, dan ini tidak mudah, ya. Jadi yang paling mudah dapat ilmu saja, yang paling susah dapat rusdu, ya. Jadi puan-puan dan tuan-tuan akhirnya boleh bezakan apakah al-ilmu, apakah ar-rusdu. Al-ilmu bermakna ma'rifah, pengetahuan, sedangkan ar-rusdu bermakna al-amal, at-ta'ah, yaitu ketaatan atas dasar ilmu. Hujungnya adalah as-sa'adah, yaitu kebahagiaan. Maka Khadir adalah orang yang bahagia karena Allah bagi rusyd kepadanya. Barang siapa yang belum Allah bagi rusyd, maka orang itu tidak pernah bahagia dalam hidupnya. Oke. Puan-puan dan tuan-tuan sekalian, jadi dapatan ilmu itu akan selari dengan kesabaran, maka barang siapa yang tidak sabar, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Inilah yang dikemukakan oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman. Oke, jadi faham di sini ya. Jadi yang pertama tadi sekian, yang kedua ini sekian. Ya. Kemudian pada faedah yang ketiga sangat tersusun. Bagaimana caranya kita boleh sabar sehingga kita boleh mendapatkan ilmu dan mendapatkan rusyd. Kan begitu. Kita tak boleh dapat rusyd dahulu, kena ada ilmu yang kita dapati baru ada rusyd. Tapi kalau dapat rusyd itu maknanya ilmu sudah kita dapat. Tapi dapat ilmu belum tentu dapat rusyd. Oke. Sebab terbesar seseorang itu boleh bersabar lantaran padanya ada ilmu ataupun pengalaman yang cukup. Masya Allah. Di sini saya cukup lama merenung ungkapan ini. Ya, Syekh Asy-Sya'di menyebutkan sesungguhnya sebab terbesar untuk mendapatkan kesabaran ialah penguasaan seseorang ataupun pengalaman seseorang terhadap urusan yang memerlukan kesabaran. Ya. Sama ada secara ilmu ataupun pengalaman. Jadi Khadir itu sudah melalui pengalaman yang pelbagai untuk mendapatkan rusyd daripada Allah Ta'ala. Ketika ada orang tiba-tiba datang kepadanya minta rusyd, Khadir menjelaskan kepada Musa itu apa yang pernah dialaminya. Pengalaman itulah yang akan diberikan kepada Musa. Kamu takkan boleh. Kita boleh bertanya, kenapa Khadir sampai sanggup mengatakan innaka lan tastati'a? Sebab Khadir menjawab permohonan Musa itu mengikut pengalaman dan pengetahuan yang cukup yang telah beliau alami untuk mendapatkan rusyd daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam kita orang ketika masih single, hendak berkahwin, ayah ibu kita yang sudah banyak makan garam kehidupan berpesan kepada kita, ikutkan mereka, parents kita itu punya pengalaman. Awak tidak akan bahagia percaya pada ibu selagi awak berumah tangga hanya mencari kehandsoman calon suami kamu. Percaya sama ibu. Sampai ada ungkapan potong kelingking ibu, ya, potong jari kelingking ibu kalau kamu tak percaya apa yang ibu katakan. Ibu itu sudah mengalami bagaimana dia juga memilih lelaki macam anak pilih itu, jadi rumah tangga misalnya menjadi hancur, itu pengalaman itu disampaikan kepada anaknya. Maka kita sebetulnya yang paling efektif adalah belajar daripada pengalaman seseorang sehingga kita akan menghargai senior kita. Kadang-kadang kita tak pernah terlibat dalam isu tertentu, tak pernah terlibat. Tetapi ada orang yang terlibat dalam program atau isu-isu tertentu. Lalu dalam program itu dia merasa menderita, tertekan jiwanya. Dan ketika dia bangkit daripada penekanan itu, dia kembali pada ilmu-ilmu Al-Quran, dia dapatkan solusi yang terbaik dari Al-Quran, dia share pengalaman itu. Supaya orang tidak jatuh dalam program ataupun isu tersebut seperti dia alami. Maka dia bersusah payah dengan ketegasannya menyampaikan
Korang jangan buat macam ini, kembalilah pada Al-Quran. Insya Allah kamu akan selamat daripada kesesatan yang pernah saya alami. Jadi disinilah akhirnya kita belajar untuk menghargai senior kita. Bahkan Imam Malik pun mengatakan dalam ungkapannya pada Harun Ar-Rasyid, sungguh ketika seseorang itu tak mampu menghargai seniornya, orang yang lebih tua daripadanya, bermakna dia tidak mengagungkan Tuhannya. Masya Allah. Mari kita hargai orang-orang yang di atas umur kita. Sama ada umur secara fisikal ataupun umur berdasarkan pengalamannya. Ya, kita belajar daripada mereka. Jangan kita tunggu jatuh baru bangkit, tetapi kita tengok bagaimana orang itu bangkit dari kejatuhannya. Maka kita sebagai anak juga jangan karena kita sudah belajar buku begini, sudah baca banyak buku, kita abaikan, oh mak aku tak ada apa-apanya. Jangan. Di dalam buku ini ditegur. Ya, ditegur bahwa membaca buku saja lalu klaim diri jadi orang pandai itu tidak betul. Tapi belajarlah daripada guru, yaitu orang yang senior daripada kita dalam bab yang kita pelajari. So kadang contohlah saya ini banyak sangat belajar daripada kata-kata seorang ibu dan ayah. Misalnya seorang ibu, ya ibu saya berkata, bersyukurlah kepada Allah ketika Allah tunjukkan dari kecil anak-anak kamu bermasalah. Jangan mengharap anak kamu itu baik di awalnya, tetapi nanti susah di hari akhirnya. Dan kamu akan rasa susah ketika dia dewasa tapi susah diatur. Tetapi ketika dari kecil Allah tunjukkan anak kamu bermasalah, bermakna Allah ajak kamu untuk serius dalam mendidik anak-anak kamu. Ungkapan ibu saya itu membekas dalam hati saya, dan saya berkata, sungguh pengalaman ibu saya dalam mendidik saya, mendidik abang saya, itu merupakan satu pengetahuan yang cukup, yang mencukupi daripada setakat saya baca buku dan membaca teori-teori orang lain. Ya, jadi saya akhirnya menghargai apa kata ibu saya, dan saya lagi menghargai itu ketika mana keyakinan kita pada Allah Al-Azim, Allah yang Maha Agung itu dapat dibuktikan dengan perilaku baik kita kepada orang yang lebih berumur di atas kita, yaitu khususnya ibu bapak kita, abang kita, ya pak cik, mak cik, kerabat kita ataupun rakan-rakan senior kita. Okey, selagi mereka memiliki pengalaman yang baik, yang benar, bukan pengalaman yang buruk dan menyimpang. Jadi penguasaan seseorang pada sesuatu yang akhirnya dia pakari sesuatu itu membuatkan seseorang itu mudah untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Ya, jadi khubron itu diterjemahkan di sini pengetahuan yang cukup, tapi maknanya adalah pengalaman atau kepakaran seseorang dalam menjalani sesuatu secara konsisten. Itu namanya khubr. Oke, saya bawa dalam isu parenting misalnya. Tidaklah sama seorang ibu muda yang baru melahirkan anaknya, yang baru merasakan anaknya beberapa tahun kemudian, dengan seorang ibu tua yang sudah memiliki anak ramai, yang sudah berperingkat-peringkat umur daripada fase kanak, remaja, dewasa, sangat berbeza. Ya, yang muda banyak keluhan, yang tua tetap banyak keluhan. Kalau kita semakin banyak punya anak, semakin berumur, semakin mengeluh, bermakna kita tak pernah belajar daripada kehidupan kita. Mengapa semakin punya banyak anak semakin banyak keluhan? Karena kita belum memakari dalam bidang kanak-kanak itu. Dan kenapa kita tak memakarinya? Karena kita tak ambil berat perkara itu. Oke, di sini kita boleh lihat bahwa ketika kita memiliki anak memiliki banyak karena ditunjukkan dari fase kanak-kanak sehingga remaja ataupun dewasa. Sungguh hal ini membuat kita berpikir, oh begini mendidik anak itu rupanya. Oh dari fase kecil perlukan kesabaran, dari fase sekian perlukan nasihat, dari fase sekian perlukan sekian. Itu jadi satu pengalaman hidup. Maka ketika ada orang yang belum punya anak atau baru punya anak masih kecil, lalu mengatakan anak aku soleh, yang senior akan gelak. Gelak apa? Kau baru punya anak kecil, klaim anak itu soleh. Kau belum tengok ketika anakmu nanti remaja macam mana. Jadi pengalaman orang tua mesti diambil.
supaya kita tak judge diri kita ketika masih dalam level dalam level istilahnya level zabib level buah apa? Kismis. Anggur, sehingga kita dalam tahap atau level anggur kita klaim diri kita sudah pandai, kita belum masuk lagi tahap kismis. Maka belajarlah pada kismis, artinya belajarlah kepada orang yang berpengalaman. Oke, jadi dari sini saya pun merumuskan puan-puan hal yang boleh membuat saya untuk bersabar dalam menghadapi karena anak saya adalah pengetahuan saya yang cukup dan pengalaman saya dalam mendidik anak itu ternyata tidak cukup untuk mengarah, tapi memerlukan kesabaran, kemudian rasa berpasrah kepada Allah. Ketika anak tak mampu untuk diatur, maka kita katakan, ya Allah, dengan kelemahan dan kekuranganku, aku serahkan di atas kekuasaan dan kebesaranmu. Makanya saya kadang-kadang kalau hantar anak saya masih kecil ya ke sekolah misalnya, satu ketika dulu seorang guru dengan mudahnya mengatakan, tenang je puan, insyaallah bukan puan, insyaallah tenang je puan, saya setelkan anak puan. Saya gelak dalam hati saya karena saya tahu anak saya bagaimana. Tak sanggup akhirnya guru itu keluar anak saya yang kecil itu, kalau dia sudah memberontak, menyepak, memukul, meraung, satu sekolah akan kenal siapa dia. Dan bila ayah saya tahu anak saya yang bungsu seperti itu dia kata dia mengambil keturunan daripada keluarga kita. Jadi ayah pun gelak juga karena sudah mengalami pengalaman itu. Kamu jangan risau, anak kamu ada bagian daripada keluarga ayah. Jadi saya pun tenang. Sebab apa? Kita tak menentukan anak daripada awalnya itu, tetapi kita tengok dari pengalaman keluarga bahwa ayah saya, ya adik-adik ayah saya lebih kurang seperti itu. Tapi ketika sudah memiliki anaknya saya, betapa lembutnya perangai ayah saya, ya tak pernah mencubit saya, tak pernah memukul saya, tak pernah menarik telinga saya, selalu memotivasi saya untuk belajar, selalu memberikan nasihat yang terbaik. Jadi dari sinilah saya lama duduk dalam ayat ini. Masya Allah, pengalaman daripada setakat baca buku, pengalaman daripada orang itu sangat luar biasa. Maka ada dalam ungkapan itu bahwa pengalaman itu adalah guru kamu. Ya, oke. Jadi mengapa kita tak mampu untuk bersabar? Karena kita tidak ada pengalaman tentang sesuatu yang kita perlu bersabar padanya. Jika saya sekarang misalnya boleh bersabar pada anak-anak saya, orang lain yang belum punya anak belum tentu boleh bersabar. Karena itu anak itu memakarkan kita dalam bidang kesabaran. Orang yang pakar disebut khibrah. Orang yang ahli, yang punya ilmu yang sangat teliti, diikuti berkali-kali, itu namanya khibrah. Maka Ibnu Abbas dikatakan khibrul ummah. Dan Allah sendiri mengatakan dalam nama-nama dan sifatnya adalah Al-Khabir, yang sangat teliti ilmunya. So, ilmu yang sangat teliti itu ilmu yang dihadapi hari-hari berdasarkan pengalaman yang cukup dan juga pengetahuan yang cukup atas sesuatu itu. Jadi, puan-puan dan tuan-tuan, hari ini di hadapan kita ada suami kita, di hadapan kita ada mak ayah kita, ada anak kita. Sebetulnya kita tengah mengilmui mereka. Maka jangan sampai anjakan umur kita membuat kita semakin tidak sabar. Kena bersabar. Seperti siapa? Khadir. Anjakan beliau dengan Allah Ta'ala dalam mendapatkan rush, membuatkan beliau mampu untuk berkata, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Musa, engkau takkan mampu untuk bersabar. Kenapa? Aku dah mengalami perkara ini. Bayangkan perkara yang tidak lazim dilihat oleh Musa diberlakukan oleh Khadir. Ya. Perkara yang tak lazim dilakukan oleh mak ayah kita, ya, kita katakan itu mungkar, ya. Jadi puan-puan dan tuan-tuan, ketidaksabaran itu disebabkan karena pengetahuan dan pengalaman kita yang tak cukup terhadap urusan tersebut, ya. Maka di sini dikatakan menuntut ilmu memerlukan kesabaran, dan kesabaran memerlukan ilmu dan pengalaman. Maka belajarlah tentang pengalaman seseorang, niscaya
Allah akan mudahkan kita dalam menghadapi sesuatu yang kita inginkan manfaatnya. Kita menginginkan manfaat daripada anak-anak kita, belajar daripada pengalaman mak ayah kita bagaimana mendidik anak-anaknya, sehingga kita boleh mendapatkan ilmu atau manfaat daripada anak-anak kita. Baik, faedah seterusnya adalah faedah yang keempat. Tidak cukup hanya dengan membaca buku. Apabila ikon ataupun model ilmu itu ditunjukkan melalui kisah Musa dengan Khadir, bukankah Musa belajar pada Khadir itu belajar tentang pengalaman hidup Khadir? Bukankah Musa mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda, nakkan rusyda? Maka di sini belajar itu jangan dicukupkan kepada anak-anak kita. Dah baca buku belum? Dah baca buku belum? Tidak. Tetapi ajaklah mereka untuk bersosial, belajar daripada sosial orang lain. Ini saya dia akan membina dari segi intelektualiti anak kita itu dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi. Jangan cuma jadi kutu buku, kutunya buku, tetapi tak boleh menjadi tahi lalatnya masyarakat. Ya, satu ungkapan yang disebut oleh Hamka adalah, mari kita menjadi tahi lalat masyarakat. Bukankah tahi lalat kalau menghias dalam kulit muka kita jadi nampak manis? Yang tak punya tahi lalat pun diletak dekat sini, tahi lalatnya diletak dekat sini, diletak dekat sini. Terlalu manisnya manusia yang memiliki tahi lalat itu. Maka alangkah manisnya kalau kita itu menjadi tahi lalat masyarakat. Maka ajarkan anak kita tentang interaksi sosial. Kecerdasan bersosial itu amat membantu jalannya anak-anak ke hadapan dalam berdakwah. Oke, jadi ilmu dalam turunnya wahyu yang pertama, Iqra, membaca. Membaca itu bukan dengan buku. Bukankah Rasulullah SAW tidak pernah membaca dengan buku? Tetapi kenapa turun wahyu Iqra pada Rasulullah? Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Ternyata membaca itu bukan dengan menggunakan mata sahaja dan melihat, tetapi mendengar itu pun aktiviti membaca, yaitu mendengar kalam Allah yang disampaikan oleh Jibril, diingat oleh hati dan diucapkan dalam bibir. Itu namanya ilmu mendengar. Itu namanya membaca dengan cara mendengar. Baru membaca dengan melihat, memerhati. Experience orang dilihat, ya, perbuatan orang dilihat, jadilah sebuah experience bagi dirinya. Alam semesta dilihat, perubahan dan fenomena dilihat, disaksikan. Karena itu Allah menjadikan kita ini ada as-sam'u, ada al-basaru. Ketika kita mendengar ayat-ayat Allah, ketika kita melihat ayat-ayat Allah, itu namanya activity Iqra. Dan ayat-ayat Allah yang didengar dan yang dilihat akan turun ke bawah untuk diproses oleh kalbu kita menjadi sebuah ilmu plus juga sebagai pengalaman. Maka al-ilmu wal khubru, ilmu dan pengalaman itu dua perkara yang tak boleh dipisahkan. Ilmu dengan kita mendengarkan mendapat, ya, ilmu dengan pengalaman dengan melihat kita pun mendapat. Maka dua-dua ini mesti dirangkai, ya. Jadi jalan ilmu itu kesabaran. Lalu bagaimana kita mampu bersabar? Kita kena ada ilmu dan pengalaman. Di samping itu jangan hanya mencukupkan diri untuk setakat membaca buku saja. Membaca buku juga penting, tetapi bukan memadai, ya. Dalam hal ini, ya, Syekh Nasir, ya, Al-Umar mengatakan, di antara kesilapan sebahagian pemuda ialah mereka hanya sebatas mempelajari apa yang ada dalam isi kitab dan merendahkan atau meremehkan atau mengabaikan kebaikan-kebaikan para seniornya, baik secara ilmu maupun pengalaman. Ya, bukankah Rasulullah SAW juga belajar daripada Musa? Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj keluar perintah solat 50 kali. Apa kata Musa kepada Rasulullah? Sehingga syariat solat hanya 5 kali sehari semalam. Itu karena pengalaman Musa. Dan Musa sampai seperti itu karena pengalamannya dengan Khadir. Apa kata Musa? Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu. Sebiji macam perkataan Khadir. Umatmu tak akan mampu, wahai Muhammad. Aku sudah menguji Bani Israel, ya, dan mengetahui sikap mereka.
mereka gagal dalam menjalankan perintah Allah. Lagilah umat kamu wahai Muhammad, lagilah umat kamu wahai Muhammad, tidak akan mampu untuk melakukan solat sebanyak 50 kali. Ulang alik jumpa Musa, ulang alik sampai akhirnya ikut pengalaman Musa, jadilah solat itu menjadi 5 kali. Maka kita berterima kasih kepada Musa alaihissalam. Bayangkan, 1 kali solat itu kalau yang sempurna memerlukan masa 20 menit. 20 menit kalikan 50 berapa? 1 hari 1 malam ikut kisaran bumi mengitari matahari itu berapa jam? 24 jam. Coba kalikan, bagi berapa? Kalau sisa cuma 7 jam, 6 jam dalam sehari, nak kerja bagaimana, nak mandi bagaimana, nak masak bagaimana, nak sidaikan, ya Allah tidak cukup. Adakah sampai 17, 16 jam, 18 jam? 18 jam itu kalau kita kalikan, kita hanya untuk sholat. Belum lagi untuk mengaji, untuk belajar mencari ilmu, untuk bekerja, tidak akan cukup. Maka atas kebijaksanaan Musa, karena pengalamannya bersama Bani Israel, Musa mengajar kepada Nabi kita Muhammad SAW agar minta kepada Allah Ta'ala uzur, yaitu tidak dibebani 50 kali salat, tetapi cukup dengan 5 kali salat sehari semalam. Masya Allah, pengalaman itu sangat luar biasa, puan-puan. Maka belajarlah dari pengalaman sebelum Anda jatuh dalam kesusahan. Hargai rakan-rakan kita yang share pengalaman mereka. Jangan tuduh macam-macam kawan-kawan kita, karena sesungguhnya mereka hendak menyebarkan kasih di sebalik kisah-kisah mereka. Dan terakhir, oleh karenanya belajar itu, ya, boleh kita katakan belajar secara direct kepada para ulama itu lebih penting dan boleh memberikan faedah yang cukup banyak daripada setakat membaca buku. Maka bergurulah. Dan tradisi ulama terdahulu, berguru itu lebih diutamakan, baru kemudian dia membaca buku. Seperti siapa? Imam Asy-Syafi'i. Ketidakmampuan Imam Asy-Syafi'i untuk membayar iuran pengajiannya bersama gurunya yaitu Al-Imam Malik membuatkan ibunya berkata, kalau kamu tak mampu untuk membayarnya wahai Syafi'i, kamu duduk dekat masjid je dan jangan masuk dalam kumpulan anak-anak seolah-olah kamu tengah musafir, duduk dekat masjid dan dengarkan. Tetapi karena kecerdasan Imam Syafi'i, beliau boleh menangkap semua ilmu yang disampaikan oleh Al-Imam Malik, sehingga satu ketika Imam Syafi'i boleh menggantikan Imam Malik. Bahkan Imam Syafi'i sendiri ya, meminjam buku Al-Muwatta. Dalam 9 hari dia akan kembalikan. Dalam 9 hari itulah beliau menghatamkan Al-Muwatta beserta dengan hafazan. Masya Allah, jadi kesusahan itu sangat membantu seseorang untuk mendapatkan ilmu sebetulnya. Maka jalan ilmu adalah jalan kesukaran. Saya pun cerita pada anak-anak saya, ya susahnya ketika dulu, jangankan fikir beli buku, fikir hendak makan apa pagi hari, petang hari aja, masih kena cari tanam-tanaman untuk bata. Ada tak buah labu yang boleh dipotong separuh untuk dimasak, separuhnya lagi untuk ditukar dengan ikan, ditukar dengan minyak. Hari-hari seperti itu yang kita fikir. Apatah lagi buku, tak sempat terbelikan. Karena tak terbelikan itu, kadang-kadang kita punya inisiatif pinjam kawan yang kaya, kita hafalkan sebelum adanya exam. Maka kebiasaan yang seperti itu membuat nilai anak-anak yang susah itu lebih bagus daripada nilai anak-anak yang hidup dalam kenikmatan, kemewahan, dan kekayaan. Oke, kenapa belajar pada seorang guru itu lebih utama daripada membaca buku? Satu, mempersingkat jalannya mendapatkan ilmu. Ustazah, betul ke? Iya. Asalkan guru itu punya metode. Jadi di sini dikatakan, ulama yang punya metode yang sistematik ya, yang kalau kita katakan metode yang singkat ya, yang boleh merangkum, itu memudahkan murid daripada membaca buku, karena mungkin membaca buku itu ada perselisihan, cakap sekian, B cakap sekian. Nak tentukan, nak ambil mana dalilnya, kena belek-belek, dalil si A sekian, dalil B sekian, belek-belek semuanya. Tapi kalau guru, dia sudah membaca semuanya, sudah mampu untuk disinopsiskan, sudah disintesiskan, tinggal dibagi argumen, mana dalil yang terkuat yang perlu kamu semua pegang.
itu memudahkan jalannya menuntut ilmu. Ya, jadi itu ciri khas seseorang belajar pada seorang ulama lebih mudah karena ulama itu punya metode. Kalau sampai sekarang guru belum punya metode, hanya malah menyusahkan murid, bagi murid lebih senang faham baca buku, bermakna itu bukan seorang guru yang dicari. Ya, karena guru yang dicari itu dia akan memiliki metode yang sistematik, yang format yang jelas, dan boleh mendekatkan penuntut ilmu itu dengan ilmu secara mudah dan berikut mendapatkan manfaatnya, ya. Jadi di sini padahal sebetulnya hal itu boleh diganti dengan penjelasan seorang guru dengan metode yang singkat dan memaparkan pendapat ahli ilmi dalam berbagai masalah, satu atau dua, dengan menyebutkan pendapat mana yang terkuat, begitu saja. Ya, tidak bertele-tele ini sekian dalil-dalilnya, terus mana yang kuat itu yang akan dijas. Maka guru itu memang kena tegaskan apa? Dia akan jas mana pendapat yang benar. Karena guru itu kena bersikap intelektual, yaitu kena ada kepakaran dalam menentukan mana yang perlu dipegang oleh anak muridnya. Mana yang perlu dipegang oleh anak muridnya. Bukan hambar begitu saja. Ini berapa sekian-sekian, ini sekian-sekian, kau pilih sendirilah. Itu bukan guru. Kena ditarjih. Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat namanya ar-rajih, yang tak kuat al-marjuh. Maka dalam ilmu hadis ada ar-rajih wal marjuh, ada an-nasikh wal mansukh. Kan begitu. Oke, yang kedua, belajar pada seorang guru atau pada seorang ulama itu cepat paham. Ya, cepat paham dan tidak mudah untuk salah paham, ya. Cepat paham dan tidak mudah untuk salah paham. Itu ciri khas belajar bersama seorang ulama atau seorang guru, ya. Sebab seseorang penuntut ilmu dia akan membaca ataupun mempersembahkan, mempresentasikan, ya, bacaan dia di hadapan gurunya, lalu gurunya terus akan katakan ini salah, ini benar. Tapi kalau sendiri kadang-kadang kita confuse dan salah faham. Makanya banyak kan orang kata, Ustazah saya takut tak faham lah. Nah, itu memang lazimnya orang membaca buku. Kalau buku ini dibaca, biasanya tahap orang yang sudah ada metode, sudah ada apa kita katakan mabadi, prinsip-prinsip keilmuan, maka dia sebenarnya senang untuk mengkritik buku, kekurangannya macam mana, kelebihannya macam mana. Maka kenapa kita ada kelas bersama guru dan kena ada buku yang kita jadikan sebagai rujukan, karena untuk memudahkan dua perkara itu, bahwa murid juga boleh meluaskan bacaannya, bahwa murid juga boleh mempersingkat dapatan ilmu daripada seorang guru. Dan yang ketiga, ternyata dengan berguru itu muncul ikatan ukhuwah antara seorang talibul ilm, penuntut ilmu, dengan al-ulama, yaitu ulama yang digelar sebagai ulama rabbani, ya. Jadi ada keterikatan di situ. So, ada guru mendoakan anaknya, murid-muridnya, ada murid mendoakan gurunya, masing-masing terikat dalam ukhuwah keilmuan. Dan saya belum nampak sekarang ini betapa majelis ilmu itu kalau dibina atas dasar ilmu yang benar, sumber yang benar, metode yang benar, ya, dia boleh mengukhuwahkan antara sesama murid dengan guru, bahkan antara murid dengan murid yang lain pun saling berukhuwah. Saya boleh mendapatkan fenomena, ya, murid yang ada harta benda, yang berkerjaya, dia boleh memberi, ya, hadiah buku kepada murid, ya, yang tidak memiliki finansial yang cukup, tetapi mampu untuk menyampaikan ilmu daripada apa yang dibaca. Jadi saya melihat ukhuwah di sini antara guru dengan murid, antara murid dengan murid luar biasa. Jadi saya bersyukur pada poin yang ketiga inilah yang menjelaskan kenapa kita perlu ada ukhuwah ketika kita membuat satu majelis ilmu. Ya, supaya dengan ukhuwah itu kita saling nasihat-menasihati, kita akan share maklumat yang baik, kita akan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf sangat mudah, tetapi nahi mungkar itu sesuatu yang perlukan kesabaran. Ya, kadang-kadang atas pengalaman kita bagi nasihat yang baik, kita tegah kemungkaran, kita dianggap sebagai orang yang tidak baik. Itu hal yang lumrah yang dihadapi oleh Rasulullah, yang dihadapi oleh para khalifah, dan kita kena berlapang dada. Alangkah baiknya kalau puan-puan juga memiliki satu buku yang bertulis cubaan para ulama. Di situ kadang-kadang air mata saya menitis, ya, meleleh
melihat betapa dahsyatnya cobaan-cobaan yang dialami oleh para ulama. Misalnya saya menggemari seorang tokoh, misalnya tokoh yang saya gemari karena pemikirannya yang luar biasa. Saya tengok sejauh mana dia punya cobaan. Saya menangis cobaan yang saya alami. Belumlah ada sehujung kuku daripada cobaan yang beliau alami. Jadi hal ini membuat hati terasa lapang, hati terasa besar, dan hati terasa luas ya, untuk kelak ya bersiap-siap untuk mendapatkan mungkin satu tuduhan, satu fitnahan, ataupun satu hasutan ya daripada pihak-pihak lain yang mungkin tidak bersetuju dengan konten ya. Kalau metode boleh kita tolak ansur mungkin dengan konten yang kita sampaikan ya. Jadi tiap-tiap konten itu kena mengambil metode tersendiri, karena tiap-tiap konten yang kita sampaikan itu tidak sama metode antara satu dengan yang lain. Maka ada namanya metode al-amsal, ada metode al-aqsam, menunjukkan konten yang disampaikan Allah itu berbeza, maka cara memahami pun ikut berbeza. Maka disinilah saya meraihkan puan-puan dan tuan-tuan yang memiliki ukhuwah keilmuan yang tinggi atas dasar iman yang benar. Teruskan perjuangan, janganlah terpedaya oleh beberapa hasutan. Teruskan berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itulah hal yang boleh menyemangati kita. Mari kita berkisah untuk menunjukkan kasih kita. Mari kita tunjukkan kasih kita melalui kisah-kisah yang kita kemukakan untuk mereka. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.